طاقت بنے آج 26 سال مکمل ہو گئے۔ یہ کامیابی پاکستان کے سائنسدانوں، انجینئرز، ہماری پاک فوج اور جو اسٹریٹجک ادارے تھے ان کی کامیابی تھی۔ پاکستان کی سلامتی اور بقا کا ضامن یہ دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز MTM اردو پر۔ آج یوم تکبیر، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے آج 26 سال مکمل ہو گئے۔ آج ہی کے دن 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے مجموعی طور پر کیے تھے اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، اور مکار دشمن کی تمام تر جو چالیں تھیں اس کو ناکام بنایا گیا تھا۔ یہ کامیابی پاکستان کے سائنسدانوں، انجینئرز، ہماری پاک فوج، ہمارے جو اسٹریٹجک ادارے تھے ان کی کامیابی تھی۔ اس کے اوپر صدر، وزیر اعظم، فوج پاکستان کی قیادت کے مبارکباد کے آج پیغامات آ چکے۔ آج عام تعطیل ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ جو یوم تکبیر ہے، جس کا آج کا موٹو بھی یہی ہے کہ یوم تکبیر اور دفاع ناقابل تسخیر، کہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کا ضامن یہ دن ہے۔ 11 مئی 1998 کو بھارت نے راجستھان کے علاقے پوکھران میں آپریشن شکتی شروع کیا، اور اس آپریشن کے نام سے ایٹمی دھماکے کیے اور پھر اعلان کر دیا کہ وہ دنیا کی 6ٹھی ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ان ایٹمی دھماکوں کا منہ توڑ اور مؤثر جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ پاکستان پر بڑا دباؤ آیا۔ میاں نواز شریف جو وزیر اعظم پاکستان تھے ان پر، اس وقت امریکی صدر تھے بل کلنٹن، انہوں نے واقعی $5 ارب کی جو پیشکش کی وہ ایک حقیقت ہے، اس کو ٹھکرا دیا گیا۔ پھر عسکری قیادت نے، جمہوری حکومت نے اور عوام کی حمایت کے ساتھ 17 روز بعد یعنی کہ 28 مئی کو چاغی بلوچستان کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے، اور یوں پاکستان دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے پاکستان کو عالمی برادری کے دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ سمیت معاشی پابندیاں لگا کر ملک کو دیوالیہ کر دینے کی دھمکیاں تک جو تھیں وہ دی گئیں، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ جمہوری اور عسکری قیادت نے جرت مندی اور استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا، اور پوری قوم نے اس فیصلے میں اپنی حکومت کا بھی اور اپنی عسکری قیادت کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر جو پابندیاں لگیں ان پابندیوں کا بھی اس بہادر قوم نے بہادری کے ساتھ، جرت کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا۔ یہ پاکستان کا ایٹمی طاقت بننے کا جو طویل سفر تھا، یہ صرف 28 مئی 1998 کو ختم نہیں ہوا، بلکہ اس روز ایک نئی دوڑ شروع ہوئی۔ وہ دوڑ یہ تھی کہ ایک پائیدار اور ناقابل شکست ڈلیوری سسٹم، کیونکہ جس شاہسوار کے پاس بے مثال گھوڑا نہ ہو وہ جنگ میں اپنی شجاعت کے جھنڈے نہیں گاڑ سکتا۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، جس نے بھی یہ کوٹ کیا ہے آج کے حالات کے مطابق بڑا زبردست ہے۔ تو پھر پاکستان نے اس پرامن ایٹمی پروگرام کی جو ترقی ہے، جو ترویج ہے، اس کا عمل جاری رکھا۔ پھر ہم نے پرامن مقاصد کے لیے IAEA کے اصولوں کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ
मिसाइल प्रोग्राम, उसका डिलीवरी सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, वो सारी आप 23 मार्च को जब अफवाज पाकिस्तान की परेड होती है उसमें वो मुजाहरा आप जो है वो देख चुके हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ये भारत के मुकाबले में ज़्यादा मोहलक है, टैक्टिकल है और स्ट्रेटजिक एटमी हथियार तैयार कर रहा है। तो फिर साथ ही डिलीवरी सिस्टम में भी हम भारत से बहुत आगे हैं और हमारे पास जो बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल हैं वो ज़्यादा सुबक रफ्तार और अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत जो है वो रखते हैं। यौम तकबीर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के जो बानी थे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, डॉक्टर समर मुबारकमंद और उनकी टीम, इंजीनियर्स और उन हुनरमंदों की कुर्बानियों का समर है। तो दूसरी तरफ इस प्रोग्राम को दुनिया की निगाहों से ओझल रखना, महफूज रखना, इसका तहफ़्फ़ुज़ करना, इसको सिक्योरिटी फराहम करना और सिक्योरिटी भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी और आर्मी मार्केट से ज़रूरी हसास आलात और पुर्ज़ों की सप्लाई भी कोई आसान काम उस वक़्त नहीं था, जो कि अफवाज पाकिस्तान और हमारे हसास और कौमी सलामती के जो इदारे थे उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिया। जैसे ही पाकिस्तान ने 1998 में ये कामयाब एटमी धमाके किए तो भारत का लबो लहजा ही तब्दील हुआ। उस वक़्त के जो भारतीय वज़ीर थे, वज़ीर दाखिला और हुक्मरान बीजेपी के वो सरबराह थे एल के अडवाणी, उन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी धमकियाँ देना शुरू कर दी थी और इंतहा पसंद भारतीय मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया था कि अब दोबारा अखंड भारत की तश्कील मुकम्मल हो गई है। बल्तिस्तान के जवाबी एटमी धमाकों से भारत को लेकिन पाकिस्तान के जवाबी एटमी धमाकों से भारत को साम सूंघ गया। इसलिए यौम तकबीर पाकिस्तान की बका और सलामती की गारंटी का दिन भी कहा जाता है। आज के दिन पूरे मुल्क में शदीद गर्मी के बावजूद रैलियां निकाली जा रही हैं, अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया जा रहा है, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उस तारीख़ी दिन की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। क्योंकि इसका नाम ही यौम तकबीर है, क्योंकि नारा तकबीर अल्लाह अकबर जब बुलंद हुआ था 28 मई को 3-3:15 बजे के करीब, तो पूरी कौम ने जो जश्न मनाया था वो जश्न आज भी है। लोग सड़कों पर हैं, कौमी परचम हाथ में हैं, हमारे फ़ौजी सरबराहान की तस्वीर हैं, प्ले कार्ड्स हैं और वो अपनी फ़ौज से इज़हार यकजहती और मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पाक फ़ौज है, हमारे जो साइंसदान हैं, इंजीनियर्स हैं, इस मजबूत और महफूज प्रोग्राम की सिक्योरिटी के ज़ामन हैं और पाकिस्तान ने इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने की जो भारतीय कोशिश थी उसको नाकाम बनाया और आज अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम भारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पायदार भी है, काबिल एतमाद भी है, ख़तरनाक भी है और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से गैर मामूली अहमियत का हामिल भी है। पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ है, पूरी कौम इस प्रोग्राम की हिफाजत की जो है वो ज़ामन है, वो इसके पीछे खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला दुश्मन मैली आँख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है और ये कहने की बात नहीं है, वाकई मजबूत हाथों में है और हम कई मौके पर जब भी दुश्मन ने जारियत की हम उसको मुंह तोड़ जवाब देकर इस चीज़ का इजहार भी कर चुके हैं और अपनी सलाहियतों का हम लोहा भी मनवा चुके हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।